It was a huge success. We had even brought a popular artist from Bangladesh for that program. I am very excited to let you know that we are having our very first Bafla free health fair and seminar for the community. It will be held on the 3rd of February. It is a noble cause. Please come join us and please spread the word about this program to your family, friends and neighbors. It is completely free. This year we are not focusing only on one parade. We are using Bafla as a platform to benefit the greater community. As you may know, Bafla has a 501c3 tax-exempt status. Your donation to Bafla will not only help our program here, but will also help people who are suffering from the harsh winter cold in Bangladesh, set up for less fortunate. Your donation will help run our free health fair and seminar where those who are not having a health insurance or proper knowledge of health care, they will be benefited. We also have a plan to hold a free job fair and business seminar after we have the Bangladesh Day Parade. All of these and more is possible only through your generous donation. This year, we will unite the whole community and show the mainstream that Bangladesh has its own unique and bring Bafla, Bangladesh and our culture to the forefront of our society. We will have the biggest, most colorful and entertaining Bangladesh Day Parade ever. Please help us to make our ambitious dreams and goals successful through your generous donation. I have been with Bafla for the past 6 years or a little bit more. I know that this federation has limitless potential to benefit the community. Please forget your personal differences and come forward and help use Bafla as the medium for helping our community. I would like to thank all the community members who have helped me thus far. I would also like to thank my Bafla family, and I would also like to thank my wonderful cabinet members who are constantly backing me for the implementation of my projects and ideas. Lastly, I would like to thank my husband Ali Said and my beloved son Adnan for their constant support. You are the best. We have a wonderful program today, and right now I like to invite my cabinet members on the stage so I can introduce them to you. আমি আমার বাচ্চাদেরকে প্রতি সপ্তাহে নাচ গান স্কুলে নিয়ে যাই, তাদেরকে বাঙালি আচারে দীক্ষিত করবার জন্য। তাদেরকে আমি রেসিডেন্ট মসজিদে নিয়ে যাই যাতে তারা ধর্মীয় অনুশাসন শিখতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশি জাতিসত্ত্ববোধ উজ্জীবিত রাখবার জন্য আমরা কিছুই করছি না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা আর স্বাধীন বাংলাদেশিরা লস অ্যাঞ্জেলেসের বুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাঙালি জাতীয় সত্তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হচ্ছে না। বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত গর্বিত জাতি। 30,000 মানুষ তাদের প্যারেডে জয়েন করেছে। সুতরাং আসুন আমরা আমাদের বাংলাদেশি জাতির কাছে তুলে ধরি এবং আমরা নিশ্চিত করি যাতে বাংলাদেশ এবং জীবনের জন্য স্থান পায়। ধন্যবাদ। I'd like to invite
the Deputy Consul General, Mrs. Shahnaz Nasi, to the podium to say a few words. শুভ সন্ধ্যা। বাংলার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং ক্যাবিনেট মেম্বার সবাইকে আমি জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলার কোনো অনুষ্ঠানে আমার এর আগে আসবার সৌভাগ্য হয়নি। আমি আমন্ত্রণ পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন কারণে আসতে পারিনি। এজন্য প্রথমেই আমি বাংলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। দেশের জন্য কিছু করো, এটি একটি বিরাট প্রশংসনীয় ব্যাপার। আমরা যারা বিদেশে থাকি, আমরা প্রত্যেকে এক একজন আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূত, কারণ আমরা বিদেশের মাটিতে বিদেশিদের কাছে আমরা সবসময় আমার নিজের দেশকেই রিপ্রেজেন্ট করি। আমি বাংলা সহ লস অ্যাঞ্জেলেসে অবস্থিত সকল বাংলাদেশি সংগঠনকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই, এবং তারা যেই ভালো কাজটি করছেন এটি যেন তারা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, আমি সেই কামনা করছি। বাংলা নবনির্বাচিত সভাপতি প্রেসিডেন্ট জ্ঞানী তাইয়াবকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং ওনার জন্য আমি বিশেষভাবে ওনার জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। এই জন্য যে এই প্রথম এত বড় একটি সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন নারী। যখন কোনো দেশে বা কোনো কমিউনিটিতে কোনো নারীকে আমরা নেতৃত্বে দেখি, তার অর্থ কি এটা না? কেন? সেটা এটাই প্রমাণ করে যে ওই কমিউনিটি বা ওই দেশের পুরুষেরা কত ভালো এবং উদার। আমরা এমন একটি দেশ থেকে এসেছি যে দেশে গত 22 বছর থেকে নারী নেতৃত্ব আমরা দেখছি। এটা পৃথিবীর কোনো দেশেই মানে অকল্পনীয় একটি বিষয়। উন্নত দেশগুলোতেও আমরা দেখেছি যে গত 5টি কনজিকিউটিভ ইলেকশনে আমাদের দেশের জনগণ নারীকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, এবং যেটা একটা মানে অনেক উন্নত দেশে আপনারা জানেন যেটা চিন্তাও করা যায় না। আমি লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের এই পোস্টিং এর আগে আমি সুইডেনে ছিলাম। আপনারা জানেন নারী নেতৃত্বে সুইডেন কত এগিয়ে আছে, কিন্তু সেই দেশে ওরা কিন্তু কখনো কোনো নারী প্রধানমন্ত্রীকে পায়নি। তো ওই দেশের প্রধানতম যে রাজনৈতিক দল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, ওদের কাউন্সিল হচ্ছিল, এবং আমি তখন সুইডেনে ছিলাম, এবং আমার মনে আছে যে ওদের কাউন্সিলের একটি বিরাট বড় একটি আলোচ্য বিষয় ছিল যে যদি বাংলাদেশের মতো দেশে নারী নেতৃত্ব এভাবে আমরা দেখতে পারি, আমাদের দেশে কেন নয়? ওদের নারীদের এটা দাবি ছিল। এটি আমাদের জন্য একটি বিশাল গর্বের বিষয়। অবশ্যই বর্তমানে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, মাননীয় অপোজিশন লিডার বিরোধী দলীয় নেত্রী উনি একজন নারী, সংসদ উপনেতা একজন নারী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী একজন নারী, আমরা এর আগে দেখেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনিও একজন নারী ছিলেন, কৃষিমন্ত্রী নারী। তো এতগুলো বড় পোস্টে যখন কোনো নারী আসে, এ থেকে বোঝা যায় ওই দেশের পুরুষেরা কত উদার এবং আমাদের দেশের মানুষ কত গণতন্ত্র প্রিয়। আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আপনারা এখানে যারা আছেন, আপনাদের পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, দেশে যারা আছেন, সবাই আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। Here with you tonight. I just want to say how warm you have been toward me and my family for the last year as we come out and celebrated with you at the different events. Again, learned much more about your community and what your concerns and issues are. I'm here today is to continue that relationship with you, build it even more, so that when I am the city councilman for our district, I truly know who you are and I know what your concerns and your issues are. Because I can't represent you if I've never met you. I can't represent you if I haven't talked to you. I can't represent you if I don't know your name, your family, and again, feel very comfortable being with you. And I very much do because of your warm hospitality and reaching out to me. So I appreciate that very much, and it's great being here with you, and thank you.